ఫ్రెండ్స్, మీరు ఎప్పుడైనా సముద్రం మధ్యలో ఉన్న ఫోర్ట్ను చూశారా? అది మన ఇండియాలోనే మహారాష్ట్రలో ఉంది. అదే ఈ మురుడ్ జంజీరా ఫోర్ట్. 4 వైపులా సముద్రం, మధ్యలో ఈ ఫోర్ట్. ఈ ఫోర్ట్ ముంబై నుంచి 110 కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్లో ఉంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ ఫోర్ట్ చాలా అద్భుతమైన ఫోర్ట్. ఈ వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఫుల్ వీడియో చూడండి, ఫోర్ట్ విశేషాలు తెలుసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మురుడ్ జంజీరాలో ఉన్నాం. బోట్ జెట్టీకి వచ్చాం. ఫోర్ట్కి వెళ్ళటానికి బోట్లో వెళ్ళాలి. బోట్ జెట్టీలో టికెట్ తీసుకుని బోట్ ఎక్కి ఫోర్ట్కి వెళ్తాం. ఫ్రెండ్స్, ఇదే జెట్టీకి వెళ్ళటానికి దారి. ఫ్రెండ్స్, టికెట్స్ తీసుకున్నాం. పర్ హెడ్ 100 రూపీస్, టు అండ్ ఫ్రో. మేము వెళ్ళే బోట్ వీళ్ళు ఫుడ్ తీసుకెళ్తారు, మళ్ళీ రిటర్న్ తీసుకొస్తాం. పుల్ల పుల్లలు తీయకుండా ఎండిపోయి. ఫ్రెండ్స్, బోట్లో లైఫ్ జాకెట్ కంపల్సరీగా వేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ఫర్ అవర్ పర్సనల్ సేఫ్టీ ఓన్లీ. బోట్ స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ నుంచి ఫోర్ట్ కు వెళ్ళటానికి దాదాపు 20 మినిట్స్ పడుతుంది. లెట్స్ ఎంజాయ్ ద బోట్ రైడ్. ఫ్రెండ్స్, చూడండి, ఆ కనిపించేదే మురుడ్ జంజీరా ఫోర్ట్. సముద్రం మధ్యలో చిక్కు చెదరకుండా ఎలా నిలబడి ఉందో చూడండి. దాని నల్లటి ఆకారం శత్రువులను కూడా భయపెట్టేలా ఉంది. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నుండి వేరే చిన్న బోట్లో షిఫ్ట్ చేసి దానిలో ఫోర్ట్ గేట్ వరకు తీసుకెళ్తారు. ఇక్కడ రాళ్లు ఎక్కువగా ఉండటం వలన మరియు లోతు తక్కువగా ఉండటం వలన పెద్ద బోటు ఫోర్ట్ వరకు వెళ్ళడం లేదు. ఫ్రెండ్స్, బోట్ పర్సన్ ద్వారా ఈ ఫోర్ట్ हिस्ट्री తెలుసుకుందాం. के अंदर में उतरने के बाद अपना नाव वाला आप लोग को बोट का नाम और बोट का टाइम बताएगा, तो वो टाइम के हिसाब से किला घूम के ना भाई यही सेम बोट आप लोग को रिटर्न लेके जाने वाला है। किला तो देखने के लिए आगे ना से भाई ये किला छोटा नहीं है। ये किले का जो एरिया है, इसका जो स्पेस है, ये किला टोटल 22 एकड़ में बांधा हुआ है। और 22 एकड़ किला अगर आप लोग अंदर घूमने के लिए जाएंगे तो भाई 5-6 घंटे से भी किला कवर नहीं होगा। तो किले के अंदर में नगार खाना है, बारूद खाना है, रानी के लिए शीश महल है, राजा के लिए दरबार हॉल है, मंदिर मस्जिद है, मीठे पानी की बड़ी बड़ी तालाब। और अपने हिंदुस्तान का तीसरा नंबर माना गया तो आप लोग ना ये जंजीरा में देखेंगे। ये जंजीरा जो किला है, ये किले को समंदर के बीच में ना 1000 साल हो चुके हैं। किले को जिसने बनाया वो राजा का नाम सिद्दी था। ये जो सिद्दी है ना, ये साउथ अफ्रीकन बादशाह था। उन लोगों ने ये किले का बांधकाम 1118 में किले का बांधकाम स्टार्ट किया। 1140 में ये किला बना के कंप्लीट हो गया। किला बनाने के लिए 22 साल और पूरे किले का एरिया ये भी 22 एकड़ है। अभी आप लोग किले को क्या नाम से जानकर आ गए? मुरुड जंजीरा जाना है तो भाई मुरुड जो है ना, वो यहाँ का तालुका है। ये किले का रियल नाम है जल्ली जजीरा, जल में बांधा हुआ किला। लोगों ने रिपीट कर करके जंजीरा को शॉर्ट फॉर्म में नाम जंजीरा बना दिया। आज ये किला जंजीरा के नाम से फेमस हो गया। उसके बाद आपको ये किले में अपने हिंदुस्तान का तीसरा नंबर माना गया तो भाई जंजीरा किले में है, जिसका नाम है कलाल बांगड़ी। भारत की सबसे बड़ी जो तोप है बीजापुर में है, मुलुक मैदान नाम है उसका। दूसरी वाली है दौलताबाद में मेंढा। और तीसरी नंबर जंजीरा में है, इसका नाम है कलाल बांगड़ी। अब किले के अंदर 40 साल पहले 1972 तक ये किले के अंदर में लोग रहने के
किले के अंदर में 550 घर, 2,000 लोग का उस टाइम किले में आबादी था। उन्हें किले को छोड़ा क्यों, रीजन क्या है किला छोड़ने का? बारिश के दिनों में 4 महीने तक हम लोग के यहाँ पे जितने नाव चलते हैं ना, ये सब बंद रहते हैं, क्योंकि ये समंदर रफ होता है, आना जाना काफी ज्यादा रिस्क होता है यहाँ पे, इसके लिए नाव बंद रखना पड़ता है। तो 4 महीने तक लोग किले में रहने के लोगों का आना जाना गाँव के तरफ नहीं होने का, लोगों ने मजबूरी के कारण किले को छोड़ के ये किले में जो भी जरूरत की चीजें थे, जैसे लकड़ा, खिड़की, दरवाजा, जो भी इम्पोर्टेंट सामान था, सारी चीजें किले में से निकाल के आज भी किले के अंदर के जो लोग हैं, ये सामने गांव है, राजपुरी गांव का नाम है, सब लोग गांव में शिफ्ट हो गए। जंजीरें को बांधने के बाद ये किले को जीतने के लिए बहुत से बादशाहों ने कोशिश किया, जैसे कानूची अंगड़े, चिंबाची अप्पा, संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, ब्रिटिशों ने, मुगलों ने। और ये जंजीरा ये एक अजिंक्य किला है, लास्ट तक कोई बादशाह ने इसको जीता नहीं है। भाई जंजीरे को जीतने का एक खास सपना संभाजी महाराज का था। संभाजी महाराज ने जंजीरा से 8 किलोमीटर आगे देखो एक दूसरा किला नजर आ रहा है ना, तो वो किला बांधा हुआ है। संभाजी महाराज ने जंजीरा को कैप्चर करने के लिए, वो किले का नाम है पद्मदुर्ग किला, 16वीं सदी का किला है भाई। वो जंजीरे को जीतने के लिए संभाजी महाराज ने जब वो किले का बांधकाम स्टार्ट किया, उसी टाइम रायगढ़ किले के ऊपर मुगलों ने हमला कर दिया। संभाजी महाराज ने अपने किले के सेना को लेके रायगढ़ की रक्षा करने के लिए फौज गए। लोग के कभी वो लोग पद्मदुर्ग किले पे आए नहीं, इसकी वजह से जो पद्मदुर्ग किला है वो अधूरा रह गया। देखो ये किले को बांधने वाले बादशाह ने किले को 3 खासियत दिया हुआ है। किले का पहला खास बात, जब तक अपना नाव इस किले के गेट के पास आता नहीं है, आप लोगों को इसका जो मेन एंट्री गेट है, अगर बाहर से कोई भी एंगल से देखेंगे आपको गेट नजर नहीं आएगा। किले का दूसरा खास बात कि किले के चारों तरफ समंदर है। हर पानी कैसा है, खारा है, सॉल्टी पानी है भाई। ये किले के अंदर में मीठे पानी के इतने बड़े तालाब है। किले का तीसरा खास बात क्या है, समंदर में जो लहर होती है, लाटे होती है दादा, ये लहरों ने किले के पत्थर को डैमेज कर दिया। देख सकते हैं किले का पत्थर डैमेज हो गया, मगर उसका जॉइंट देख लो, ये आज भी अपनी जगह नहीं छोड़ा है। तो जॉइंट में क्या है, सीमेंट तो था नहीं उस टाइम में, अंदर उन लोगों ने 5 चीजों का यूज किया हुआ है। ये जॉइंट के अंदर में समंदर का रेत है, मीठा गुड़, चूना, सीसा और नमक, 5 चीजों का जॉइंट में इस्तेमाल किया। इसके लिए किला आज भी मजबूती से समंदर के बीच में टिका हुआ है। 1947 तक ये किले पे बादशाही हुकूमत था। समझ लो किले के चारों तरफ से दुश्मनों ने अटैक कर लिया, हमला हो गया, तो ये किले में राजा की फैमिली, राजा की सेना, सब लोग किले में रहने के, कहाँ पे जाएंगे, कैसी जान बचाएंगे। तो उन लोगों ने ये किले में से एक सुरंग निकाली, भुयारी रास्ता, जो रास्ता किले में से पानी के 60 फीट गहराई से डायरेक्टली सामने वाले राजपुरी गांव में जाके ओपन होता है। किले से गांव तक 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 20 बाई 20 के रास्ते को बनाया हुआ है। 1958 के बाद आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोगों ने सुरंग को अंदर से बंद कर दिया, क्योंकि रास्ते में पानी भर चुका है। इसके लिए रास्ते को दोनों जगह से सील किया हुआ है। और ये जो राउंड शेप में नजर आ रहे हैं ना भाई, ये जगह को बुरुज कहते हैं। बुरुज का मतलब होता है जंग लड़ने की जगह। इसके ऊपर के हिस्से में हर जगह पे तोप रखे गए। आज भी ये जंजीरा में टोटली आज भी 165 165 तो आज भी जंजीरा में अवेलेबल है। तो भाई ఫ్రెండ్స్ బోట్ దిగాము, ఇప్పుడు ఫోర్ట్ లోపలికి వెళ్తున్నాం. చూడండి దారి ఎలా ఉందో. ఇదే ఫోర్ట్ మెయిన్ ఎంట్రన్స్. చాలా హైట్ గా ఉంది, అంతా రాతి కట్టడం. ఈ సముద్రపు నీటి తాకిడికి తట్టుకొని శతాబ్దాల తరబడి ఇది ఇప్పటి వరకు చెక్కు చెదరకుండా ఎలా ఉందో చూడండి. ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ రోజుల్లో నిర్మించే భవనాలు ఒక 100 years ఉన్నాయంటే అదే గ్రేట్. కానీ ఆ కాలంలో టెక్నాలజీ ఏమీ లేని టైంలో మన వాళ్ళు తమ కెపాసిటీని ప్రూవ్ చేశారు. ఫ్రెండ్స్, ఈ తలుపులు కూడా చూడండి ఎంత మందంగా, ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయో. ఇదే ఫోర్ట్ ఎంట్రీ టికెట్ కౌంటర్. ఎంట్రీ ఫీజు వచ్చేసి 25 rupees per head.
ఈ ఫోర్ట్ లోపల మెయింటెనెన్స్ సరిగ్గా లేక చాలా వరకు శిథిలమైపోయింది. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఫ్రెష్ వాటర్ ట్యాంక్. ఇలాంటి ట్యాంక్ ఇంకో పెద్ద ట్యాంక్ ఈ ఫోర్ట్ లో ఉంది. సముద్రం మధ్యలో మంచినీరు ఉండటం కూడా ఒక స్పెషాలిటీ. ఇక్కడ చూడండి, కొన్ని సమాధులు ఉన్నాయి. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఫోర్ట్ లో ఉన్న మసీదు. రెనోవేషన్ వర్క్ జరుగుతున్నది. చూడండి, వర్కర్స్ లంచ్ చేస్తున్నారు. ఈ మెట్లు చాలా హైట్ గా ఉన్నాయి. ఈ బిల్డింగ్ చూడండి, ఒక టన్నెల్ లో ఉంది. చూడండి, పెద్ద దర్బార్ హాల్ అనుకుంటా. మెయింటెనెన్స్ లేక ఎలా శిథిలమైపోయిందో. ఇదొక చిన్న నీటి ట్యాంక్, కానీ ఇందులో నీళ్లు లేవు. ఫ్రెండ్స్, పదండి పైకి వెళ్దాం. ఇది మొత్తం 3 అంతస్తుల భవంతి అనుకుంటా. మొత్తం శిథిలమైంది. చూడండి, వ్యూ చూడండి. చక్కగా ఉందో. టాప్ లో వచ్చి ఇంకా టాప్ లోకి వెళ్దాం. అక్కడ నుంచి ఫుల్ వ్యూ చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఇంకా పైకి వెళ్దాం. టాప్ వ్యూ ఆఫ్ ద ఫోర్ట్. చూడండి, దారి కూడా ఎలా ఉందో. ఎగుడు దిగుడుగా స్లిప్పరీగా ఉంది. కష్టపడి పైకి రావాల్సి వచ్చింది. ఫ్రెండ్స్, ఈ మెట్లు ఎక్కి ఇంకా పైకి వెళ్దాం. ఇదే హైయెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ది ఫోర్ట్. ఇక్కడ నుంచి ఫోర్ట్ మొత్తం కనిపిస్తుంది. ఈ ఫోర్ట్ సెక్యూరిటీ కోసం ఇక్కడ ఒక పెద్ద క్యానన్ కూడా పెట్టారు. మిట్ట మధ్యాహ్నం ఎండలో కాలుతున్నా కూడా ఈ క్యానన్ చేతితో టచ్ చేస్తే చూడండి ఎంత చల్లగా ఉందో. అదే ఈ క్యానన్ స్పెషాలిటీ. ఇక్కడ నుంచి కను చూపు మేరలో 4 వైపులా నిఘా పెట్టవచ్చు. ఫ్రంట్స్ విజిబిలిటీ కూడా చాలా బాగుంది. శత్రువులు ఎటువైపు నుంచి వచ్చినా కనిపిస్తారు. వారిపై అటాక్ చేయడం చాలా సులభం. ఫ్రెండ్స్, కోటలో పై అంచుకు చేరుకున్నాం. అందరు కూర్చున్నారు, రిలాక్స్ అవుతున్నారు చల్లటి గాలికి. కష్టపడి ఇంత హైట్
లక్ష్మణ్ రావు గారు తను కొన్న వుడ్లాండ్ షోకి న్యాయం చేశారు. మంచి న్యాయం జరిగింది. ఆయన దెబ్బ కొనాసో ఆగలేదు, మరి వుడ్లాండ్ ఎన్నాళ్ళు ఆగుతుందో చూడాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇదే మురుడు జంజీరా కోటలో ఉన్న మంచినీటి కొలను. 4 వైపులా సముద్రం ఉన్నా కూడా, ఉప్పు నీరు ఉన్నా కూడా ఇక్కడ మటుకు మంచినీరు. ఇలాంటి ఇంకోటి ఉంది చిన్నది. దీన్ని ఆ కాలంలో కోటలో నివసించే ప్రజల నీటి అవసరాలను తీర్చడానికి నిర్మించారు. అదండి, ఫిరంగులు చూద్దాం పైన. రోజుకో ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఈ ఫోర్ట్ లో దారులు కూడా మెలికలు తిరిగి చాలా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉన్నాయి. మెట్లు కూడా చాలా ఇరుకుగా, హైట్ గా ఉన్నాయి. బహుశా ఎనిమీస్ ను కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇలా నిర్మించి ఉంటారు. ఈ ఏరియాలో చూడండి, అంతా చీకటి. ఇది వాచ్ ఏరియా అనుకుంటా. అన్ని వైపుల గోడలకు ఒక్కో చిన్న ఓపెనింగ్ మాత్రమే ఉంది. ఇక్కడ నుంచే సైనికులు పహరా కాస్తూ 24 అవర్స్ నిఘా ఉంచుతారు. ఏ వైపు నుంచి ఎనిమీస్ వచ్చినా వారిపై ఏం చేసి అటాక్ చేయడానికి వీలుగా వీటిని నిర్మించారు. ఫ్రెండ్స్, పదండి ఫోర్ట్ గోడపైకి వెళ్దాం. ఫ్రెండ్స్, మెట్లు చాలా ఎత్తుగా ఉన్నాయి. ఈ గోడ దాదాపు 10 ఫీట్ వైడ్ గా ఉంది. దీని మీద 3 పెద్ద పెద్ద క్యానన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, పెద్ద పెద్ద ఫిరంగులు. క్యానన్, వెరీ హెవీ సైజ్. It is also one of the biggest cannon in India. ఫ్రెండ్స్, దీని బ్యారెల్ సైజ్ చూడండి, దాదాపు 2 ఫీట్ డయామీటర్ కలిగి ఉంది. ఇది 2వ క్యానన్. ఇది 3వ క్యానన్. అన్ని పెద్ద సైజెస్. చూడండి, వీటిని సముద్రంలోకే ఏం చేసి పెట్టారు. వీటి దెబ్బకు ఎంత పెద్ద నౌక వచ్చినా కూడా అది మునిగిపోవాల్సిందే. ఫ్రెండ్స్, పైనుంచి మెయిన్ డోర్ చూడండి. కోట కూడా చాలా హైట్ లో ఉంది. ఇక్కడి నుంచి అన్ని వైపులా బాగా నిఘా ఉంచవచ్చు. ప్రతి అణువు కనిపిస్తుంది. ఈ కోటలో ప్రవేశించడానికి ఈ మెయిన్ డోర్ తప్పితే వేరే మార్గం లేదు. అందుకని ఇక్కడి నుంచి రాకపోకలను బాగా గమనించవచ్చు. ఇంతటి పకడ్బందీగా నిర్మించారు కాబట్టి ఈ కోట శత్రువుల ఆక్రమణకు గురి కాలేదు. ఫ్రెండ్స్, ఈ కోట ఏ వైపు నుంచి చూసినా కొంచెమే కనిపిస్తుంది. మొత్తం కోట కనబడదు. మెయిన్ డోర్ కూడా కోట దగ్గరకు వచ్చే వరకు కనబడదు. ఇదే దీని నిర్మాణంలో ఉన్న స్పెషాలిటీ. ఈ కోట
దర్శించడానికి ఓన్లీ 1.5 hour టైం ఇచ్చారు. ఆ టైం అయిపోతుంది, మళ్ళా బోట్ లో రిటర్న్ అవ్వాలి, లేకపోతే బోట్ వాళ్ళు వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు. పదండి బోట్ ఎక్కేద్దాం. ऐसे नहीं, बीच में ले जाके छोड़ देगा, अभी उतर जाओ तुम सब लोग करके. जैसे जाना है मेरे को पता नहीं, सब लोग जाओ बोलने. ఫ్రెండ్స్, పోర్ట్ విజిట్ అయిపోయింది. బోట్ లో రిటర్న్ వచ్చేసాము, జెట్టీకి వచ్చాము. ఇప్పుడు లంచ్ చేసుకొని రిటర్న్ వెళ్తాం. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ లంచ్ చేసాము. హోటల్ జై హింద్, హోటల్ ఓనర్. YouTuber. Very nice. Biker ageless. You are right. This is the waste first. Yeah. Tune bhaji, water bhaji, dal, rice, pickle, papad, and chapati. This is waste. How is the taste? No papad. Chapati. Bhaji के वो लोग. आके बताओ कैसा लग रहा है. कैसा लग रहा है? अच्छा. जय हिंद होटल, दिस इज होटल जय हिंद. अगर किसी को आना है, लंच वंच करना है, ब्रेकफास्ट सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा. जंजीरे का गेट यहाँ पे, यहाँ से बोट छूटता है, यहाँ से लोग खा के अंदर चला जाते, क्योंकि अंदर खाने पीने के लिए कुछ होता नहीं है. आपको 2 घंटा लगता है जाके आने में. तो कुछ भी खाना है, ये अंदर अपना लंच होता है. यहाँ पे स्नैक्स काउंटर है, यहाँ पे वड़ा, समोसा, टी, कॉफी एक्सेट्रा सब कुछ मिलता है. ये कोल्ड ड्रिंक का है पूरा अपना यहाँ से. Overall, taste is very much good here. You can enjoy the meal, delicious meal, and snacks also. Thanks for watching my video. Friends, please like, comment, share, and subscribe my channel, Biker Ageless.